번째 기조 연설로 문을 열어보도록 하죠. 첫 번째 기조 연설은 리플 최고 기술 경영자이시죠. 데이비드 슈왈츠님의 연설로 시작을 할 텐데요. 첫 번째 기조 연설답게 블록체인의 미래에 대해서 공유해 주신다고 합니다. 실시간 영상 통화를 통해서 진행을 할 텐데요. 첫 번째 기조 연설의 특별한 진행자 수고를 해드리죠. 옥스퍼드 매트리카 닥터 로리 나이트 회장님께서 진행에 수고해 주시겠습니다. 자, 그럼 회장님을 단상으로 모시겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, good morning. I'm Rory Knight, Chairman of Oxford Metrica, and I'm delighted to be present with you here. After a break due to COVID, it's great to be back in Seoul. I'd like to add my welcome to that of Chairman Lee's. It's welcome to all of you. We really appreciate you giving up your time to participate in this conference. I take the opportunity to thank Chairman Lee and GBC Korea for generously sponsoring this conference. It's an exciting agenda, fizzing with ideas about blockchain and digital asset policy in Korea. The first keynote address will be delivered by David Schwartz, 오늘 이제 데이비드 슈왈츠 님의 Chief 기조 Cryptographer 연설이 at 있을 Ripple. 텐데요. 네, 리플의 CTO이십니다. Good morning from Seoul, David, 네, 안녕하세요. and good evening to you in San Francisco. We're delighted to have you with us virtually. All of you will know that David is the world's leading cryptographer. He is the architect of Ripple's digital ledger, which has projected Ripple as the leading payments company, cross-border payments company with digital assets. It is without doubt leading the area of cross-border payments. Using blockchain and the digital asset XRP, Ripple allows financial institutions to process payments instantly, securely, and transparently at almost no cost at all. They're operating in 55 different countries, and we hope that in the near future, this is something that Korean companies can benefit from. This is a critical element of the fintech and decentralized finance ecosystem. An example, of course, is GBC Korea's mergers and acquisition app, GMAP, more of which you will hear about during the course of the morning. Before joining Ripple, David was in many roles, significant roles, including Master Web, CNN, and even the NSA in the US. He is a world expert in blockchain, and we're very honored to have you with us, David, to talk about the future of this very important phenomenon. Thank you so much for joining us virtually, David. We hope to meet you in person next time round. Thank you, sir. Thank you, Roy. That was a wonderful introduction, and thanks to GBC Korea for inviting me, and thanks to all of you for coming. It really is a pleasure to be here. I'm David Schwartz. I'm the CTO of Ripple and co-creator of the XRP ledger. I discovered blockchain in mid-2011 or so when I discovered Bitcoin, which was the only blockchain at the time, and I instantly realized that this was something different, something special. And I kind of treated it the way you might treat an alien artifact. Like if you tripped over a rock and it did something that no other rock did, let's say, I don't know, produced energy or potable water or something. And as a sort of engineer or scientist, you might take it apart and try to figure out how does it do this thing that you didn't think could be done? And what else can whatever it has that lets it do that be used to do? And I've been building blockchain systems since 2011 and evangelizing, mostly building it first, and I guess now it's probably mostly evangelizing. But scaling to let other people build. I guess letting other people do the hard work is how you scale yourself, but it is less fun, I have to admit. And I'm here to tell you where blockchains are going and where they are and how they can make the world a better place and what they can do for Korea and the businesses here. So I have to start by telling you a little bit about Ripple. We've grown very large in just a couple of short years, a decade or so.
And our mission is to enable payments everywhere, every way, for everyone, particularly international and cross-border payments, because that's where the brokenness is, that's where the pain is. And using blockchain technology, we've built a global payments network to connect financial institutions around the world. Why do we do that? Well, we think of it as bringing the internet of value, which is a world where moving value is as easy, fast, seamless, and painless as moving information is today. And we were kind of inspired by someone who needed to move $10,000 and actually put it in a briefcase and got on an airplane because that was the fastest way to move the money, which is ridiculous because money is essentially just a form of information. And if you've ever sent an email, as I think most of you probably have, you know that email is everything that payments aren't, right? I get your email address. I don't have to care about what country you're in, what provider you have, what tools you're using, what computer, nothing. I just need your email address and it just works. And payments are none of that. There's no universal namespace for payments. There's no payment address. There's no SMTP, the protocol that makes email work. There's no SMTP for payments. Like none of those things exist. And most of the technology is ancient. One of the reasons that payments take several days to clear is because the technology that they use is based on the day when they had to take a magnetic tape with the day's payments off the machine that the bank used for the day and move it onto the machine that talked to the other banks. So they literally couldn't complete payments quickly because the payment was stuck on the machine that works for that bank, not the one that talks to the other banks. And what we've done is we've built shinier and shinier layers on top of that. You log into an app on your phone to use a bank or mobile money, and it's very glitzy and very nice, but the bottom is still terrible. And that's what's causing the payment pain, particularly internationally, where those sort of shiny systems don't exist. There's been a lot of hype in the industry about us. We do have a disruptive tone sometimes. We kind of have a bit of a bad boy vibe, but we're not trying to get rid of people. We're working with banks and regulators. We are pursuing both the sort of top-down approach, where you go to the biggest players and you tell them new technologies can make them do things better, and a bottom-up approach where you introduce open source technologies and things directly to consumers or to people who want to build on top of them. We're building on those strengths and innovations that we think will work in the real world of financial services today. We launched in 2012. Now over 600 employees. We've established a global team and a presence around the world. Our headquarters in San Francisco. We're in New York, Washington, DC, London, Reykjavik, Mumbai, Singapore, Dubai, Sao Paulo, Sydney. And those offices are mostly about selling to institutions there our RippleNet payment system, which I'll talk a little more of later. You can think of Ripple as having two parts, which we call RippleNet and RippleX. RippleNet is focused on proprietary products for international customers like banks and financial institutions. This is the top-down part. This is where we go to banks and financial institutions and we say, don't use payment technology that's 40 years old. Even the most simple things that payment systems do, like end-to-end messaging, don't exist in the institutional payment space in the sort of broad international payment space. So RippleNet is a better payment network for institutions. You can't use it, it's an institutional payment network. RippleX is taking that bottom-up approach. It's focused on open source products that you can download and use and play with, and public protocols for crypto adoption, and the XRP ledger, and all of the things that are what people more traditionally associate with the innovation in the blockchain space. Mentally, I think of Ripple like Twitter in the 90s. Now, there was no Twitter in the 90s, right? The target market for Twitter did not exist in 1990, right? I have a phone right here. Most of you probably have one of these things near you, and you can use Twitter on it, and you can use any number of services. And those services didn't put that phone in your hand. What happened is the target market for companies like Twitter was built by predecessor companies, right? The MySpaces and the very early internet stuff, even web pages that people wanted to go to. And that's what's happening in our space. We need everything. Our target market doesn't exist. There aren't enough people who have access to crypto wallets. There aren't enough people who use the DeFi space for us to sell products to. So we need to sort of grow the market and grow the space. XRP is the digital asset native to the XRP ledger. We leverage XRP in our products because of its speed, its low cost, and because of its green attributes, its low energy use. But enough about Ripple. I guess I should talk to you about blockchain, where it is and where it's going, since that's the topic of this talk, as well as the many applications and the use cases that this technology makes popular. I guess I should start by saying that narrowly, a blockchain is a data structure representing the state of the system where each block
representing a change in the system state has a cryptographically secure reference to the prior block. That's a mouthful, but that is a sort of technical definition of a blockchain. It's a data structure. It's a data structure that has these particular characteristics. But broadly, what we think about is a blockchain as a distributed database, a shared state that allows every participant to ensure the system's rules are followed. And I think I'm kind of a blockchain maximalist. One of the things that infuriates me, you've probably all seen this flow chart that says, do you need a blockchain? And then it just goes right to no. I feel the complete opposite. I feel that blockchains have high security, high reliability, and can have low cost. And anytime you would use a database, you should ask yourself, can I use a blockchain to make this more reliable and more secure? They are not as scalable, though. That is the big thing that blockchains are not good at, is scale. If you need hundreds of transactions per second, a blockchain will barely work. And if you need tens of thousands, you probably shouldn't be looking at a blockchain yet. But unless scalability is what you need, you should think about a blockchain because of the reliability. It's just blockchains just don't have downtime. They just don't. So this data structure and the systems built around it provide a public ledger that can be viewed and accessed by anyone. And the rules are hard to change. Every server running around the world on a blockchain enforces all of the rules and enforces that participants follow those systems' rules and will not allow them to violate them. Blockchain is essentially a distributed database in which transactions are written into a block of data containing other transactions, and those blocks are linked together, distributed across multiple systems. This is the crux of why blockchains are so great. Entire categories of security problems just aren't possible in blockchain systems. There's no central data store that you have to protect at all costs. There's no system administrative credentials. There's no central database to fail. We can trust blockchains 전혀 because we can 뭔가 and 페일리할 actually 수가 do 없습니다. verify all of their properties. This is a 모든 critical 프로퍼티를 property 다 of 검증을 blockchains. 하기 They are 때문입니다. continuously 이것이 굉장히 verifiable, and 중요한 they are continuously 성질입니다. actually 계속해서 verified. 검증을 할 They 수 can't lie to you 있고 또 because you don't 계속해서 trust 검증이 them 실제로 되고 to follow the rules. 있습니다. You check that they enforce every single rule. 신뢰하는지 이 규칙을 When 따르는지 the internet first started, 계속 검증을 information 할 was 수가 what the 있습니다. internet was all about. 인터넷이 처음 시작됐을 The 때 internet is sort 정보가 of 핵심이었죠. 이제는 그 the shipping container 정보 for information. It's a standardized way 정보 to exchange 인터넷이라고 information. 하면 그 But the way it was used was 들어있는 information at 컨테이너라고 first was hosted in 보겠습니다. one place 그런데 and was 우리가 just accessed in 처음에는 other 이 places. It 정보가 was 딱 very 한 passive. 곳에 다 It was a 모여서 large 우리가 central 거기에 data 액세스를 repository, 했어요. 그래서 which is great. 굉장히 패시브했었습니다. That can give you 뭐 access 그래도 to nearly 좋아요. all of human information. Everything that humans know, you can access on the internet pretty much. Like it's getting there. But we want to do more than 다 that. What we want to 있어요. do is we want to 하지만 record it. 그거를 넘어서서 뭔가 하고 싶었습니다. 이제는 그 정보의 기록을 추가하려고 했습니다. 그 시스템과 인터랙션을 하고 그것들을 그냥 액세스하는 것뿐만이 아니라 인터랙션을 해서 그것을 뭔가 매니플레이트를 하고 싶었던 거죠. 그래서 블록체인은 암호화폐를 넘어서 다양한 형태의 데이터를 생성, 저장하고 검증하기 위한 기술 프레임워크를 생성합니다. 그래서 거기에 이 레저들이 붙는 것이고요. 그러면 이런 모든 거래들도 다 공개가 되어 있고 모든 것이 다 공개가 되어 있다라고 하면은 여기서 다 충분하지 않나라고 생각하시겠지만 여기서 더 뭔가 또 하나가 추적이 되는 거죠. 더블 스핀 프로블럼에 대해서 아시지 않나요? 여기서 컨센서스 알고리즘이 해결해야 되는 것입니다. 컨센서스는 그 시스템이 유효한지 보지 않아도 됩니다. 그냥 그렇게 되면은 그냥 타이즈만 브레이크를 하면 돼요. 누군가가 디지털 에셋을 두 곳에 보낸다라고 한다면은 거기서 뭔가 동의를 해야 돼요. 그 둘 중에 하나의 거래를 둘 다 밸리드 유효하더라도 하나만 이제 설정을 액셉트를 해야 되는 거죠. 블록체인은 이 합의 알고리즘은 이제 작동하는 게 핵심이고요. 이 작업 증명이라는 건 채굴에 사용되는 수학적 퍼즐인데요. 이런 블록을 만들기 위해서 해싱 퍼즐을 증명하려 노력을 하고 블록이 만들어지면 비트코인 같은 것을 리워드로 받게 됩니다. 그런데 가장 싼 전력의 접근성이 있는 자가 이기는 거예요. 그런 지금 현상이 있습니다. 이것 때문에 이 채굴을 그만두는 사람들이 많이 있습니다. 오랫동안 중국과 같이 전력이 싼 지역에 채굴이 집중되어 있었던 이유죠.
비트코인은 연간 125 테라와트 아워를 소비를 하고 있습니다. 이거는 미국의 1,200만 가구의 사용량과 같습니다. 엄청난 비용입니다. 누군가는 여기에 이제 지불을 해야 되죠. 뭐 누군가가 뭐 지불할 수 있다라면 문제가 안 되겠지만 뭐 그 정도 돈이 있다면 상관이 없겠지만 그렇지 않다면은 큰 문제가 되겠죠. 그냥 블록체인을 사용만 하겠다라고 한다면 그 전력 비용은 사실 거래 지불이고 거래 비용이고 그것이 문제가 될 수가 있는 것입니다. 그리고 중간에 최근 POW 기반의 합의 프로젝트가 지금 이제는 지분 증명 POS로 움직이고 있습니다. 왜냐하면 비용적으로나 뭐 전력 소비라든지 이런 부분에 있어서 더 혜택이 있기 때문입니다. 그리고 POS 모델에서 POW 모델은 전력 소비에 있어서 상당히 비효율적이라는 걸 알게 되었기 때문에 이제 POS에서는 각종 스태크한 그 부의 비례만큼 갖게 됐습니다. POS는 꼬리에 꼬리를 무는 문제가 있습니다. 처음 론칭할 때 크리에이터들은 암호화폐의 공정한 분배 방식을 고안을 해야 돼요. 시간이 지나면서 사람들은 더 많은 투표를 가져가려고 더 많은 암호화폐를 원하게 됩니다. 이 불균형이 혼란을 가져올 수 있습니다. 뭐 사람들이 다 투표를 가져가는 사람들과 암표를 원하는 사람과 이게 균형이 있다면 상관이 없겠죠. 그런데 이 블록체인에 있는 사람들 암호화폐를 가지고 있는 사람들은 이베이에서 팔려고 하는 사람들이고 블록체인 기술들은 그것들을 사려고 하는 사람들입니다. 그래서 균형이 중요해요. POS에 스테이킹을 하는 사람들은 거래 수수료를 많이 받으려고 하죠. 그 블록체인을 사용하거나 이 POS에만 집중하는 거라면은 이것은 문제가 될 수가 있습니다. 그리고 연합 합의라는 게 있는데 각자 유저가 정의한 토폴로지 안에서 투표권 한 개씩 가는 겁니다. 그 말은 유저가 신뢰하는 서버들을 고를 수 있다라는 의미이고요. 여기서 컨센서스 프로세스를 미니마이즈하는 게 중요합니다. 그래서 채굴자가 만약에 리워드를 많이 원한다라고 한다라면은 그 연합 합의에 있어서는 여기서 약간의 컨트롤을 할 수가 있습니다. 그런데 파라독스가 있어요. 나는 다른 사람을 고용하고 다른 사람한테 시키기 싫고 하지만 나는 효율적이고 싶고 나는 좀 더 많은 것을 얻어내고 싶다라고 한다라면은 거기서 협력적인 타이브레이킹 펑션이 됩니다. 왜냐하면 이 리워드를 경쟁적으로 사용할 수 없다라는 겁니다. 협력적인 상황에서만 사용이 되는 겁니다. 그리고 UNL을 사용할 것인지 안 할 것인지 이런 것들을 정하게 됩니다. 모든 합의 알고리즘이 완벽한 것은 아닙니다. 이거는 엔지니어링 트레이드 오프가 있습니다. 업데이트가 될 것이고 인베이전이 있고요. 그래서 프루프 오브 워크는 지금 뭔가 혁신이 없었습니다. POS 같은 경우에는 계속해서 연구가 되어가고 있고 알고리즘이라든지 비즈니스라든지 레저 유즈라든지 계속해서 혁신이 되고 있습니다. 여기에는 트레이드오프가 있기 때문에 이것을 생각해 보셔야 합니다. 시스템의 스테이크홀더가 누가 될 것이고 또 어떤 시스템으로 스트림을 할 것인가를 생각하셔야 됩니다. 만약에 토큰 홀더라고 한다라면은 POS가 좋은 겁니다. 거기에는 돈을 그냥 거기에 스테이킹을 하면 돼요. 그런데 블록체인을 사용해서 거래를 많이 하고 싶다라고 한다라면은 네이티브 토큰을 이 스테이크홀더를 카운트하기 위해서 그냥 쌓아둔다라는 것은 말이 되지가 않아요. 이 구매를 위해서 사용을 한다라고 한다라면은 돈을 그냥 거기에 쌓아둔다라는 거는 좀 그렇습니다. 거기에 이제 그 묶여버리니까 차라리 투자를 하는 게 낫고요. 그 페이먼트 시스템에 돈이 묶여 있는 것은 그렇게 좋은 아이디어가 아닐 것입니다. 그래서 트레이드 오프라면 굉장히 중요합니다. 네, 그러면 실제 유스 케이스를 한번 보도록 하겠습니다. 어떻게 쓰일 수 있을지, 장단점은 무엇인지 실제로 보도록 하겠습니다. 보통 저희는 가장 주요한 문제, 바로 가치의 이동을 해결하기 위해서 만든다고 할 수 있습니다. 바로 그런 의미에서 저희가 이제 탑다운의 제품이 있습니다. 그게 바로 리플넷인데요. 이거는 저희가 기관 고객들이 거래 시간과 비용을 줄이고 효율적으로 가치를 옮기는 것을 도와주고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카, 방코 산타디어, 아지모, 커런시 클라우드, 크로스, SBI 등등이 저희와
저희와 함께 파트너십을 맺고 있습니다. 현재 199개국에 저희가 도달했다고 할 수 있고요. 55개국 이상에서 120개 통화 페어를 사용하는 파트너들입니다. 자, 그리고 또 바텀업 어프로치가 있습니다. 그게 바로 XRP 레저라는 것이죠. 이거는 저희가 아는 것처럼 탈중앙화된 방식입니다. 이 특히나 결제에 있어서도 해외 결제, 즉 해외 송금 같은 경우에 지금 가장 블록체인이 해결해야 되는 큰 문제라고 할 수가 있습니다. 정말로 많은 돈이 여기에 포함이 되어 있고 어떤지 간에 이렇게 사실 해외 송금해 보신 분 아시겠지만 특히 기관 차원에서 했을 때는 또 리테일이라든지 각각 물론 차원은 조금 다르겠지만 지금 많은 문제에 저희가 또 페인 포인트를 겪고 있습니다. 다른 애플리케이션도 굉장히 많습니다. 이런 경우에는 문제가 있다는 걸 설득시킬 필요가 있어요. 그리고 답을 준다라고 할 수가 있지만 이 결제 문제, 특히 해외 결제 문제에서는 더 이상 문제가 있다고 말할 필요조차 없습니다. 다들 알고 있는 문제거든요. 해외 결제가 좋다, 지금 잘 되고 있다라고 하는 사람들은 사실 몇 되지 않습니다. 그렇게 지금 이해관계가 있는 사람들, 기득권들만 있고 나머지는 그것이 대 비효율성에 대해서 너무나 잘 알고 있습니다. 자, 그래서 제가 한번 가장 큰 문제가 뭔지 하나 보여드리도록 하겠습니다. 그게 바로 지금 국제 결제, 해외 송금 문제, 정말 큰 문제이고 이것을 가장 먼저 타개해야 될 것입니다. 자, 이제 CBDC라는 개념 말씀드리겠습니다. 이게 바로 중앙은행 디지털 통화라는 것인데요. 제가 가장 많이 관심을 보이고 있는 것으로서 현재 전 세계 중앙은행의 80% 이상이 자체적인 디지털 자산 또는 CBDC를 마련하기 위해서 강구하고 있습니다. 저희가 이제 XRPL을 사용해서 CBDC 솔루션의 구축을 완료했습니다. 이를 통해서 실제로 중앙은행들이 허가된 블록체인용 프라이빗 병렬 네트워크를 만들어서 직접 CBDC를 발행한 다음에 이를 공개 XRPL에 연결할 수가 있습니다. 이게 가능하다면 저희는 상호 운용성이 해결될 수 있으리라고 생각이 되고 전 세계 중앙은행들이 XRPL의 새로운 기능을 시험할 수 있는 가상 연구소까지도 만들 수 있다고 생각이 됩니다. 또 CBD 프라이빗 레저 같은 경우에는 XRP 레저에 사용하는 것과 동일한 합의 프로토콜에 의해서 검증이 됩니다. 그렇기 때문에 에너지도 훨씬 덜 사용되고 비용도 더 적게 됩니다. 그리고 또 보안이 중요하겠죠. 지금 이거는요. 저희 프라이빗 장부 같은 경우는 퍼블릭 블록체인과 유사한 수준의 보안 수준을 갖추고 있습니다. 그만큼 치명적인 보안 문제를 피하는 데 중요하다는 거 다 아실 텐데요. 이런 의미에서 CBC 프라이빗 레저가 장부가 큰 도움이 될 수가 있습니다. 또 블록체인 시스템이랑 저희는 좀 차이가 있습니다. 모든 블록체인은 거기 안에 수십억 달러가 있고 그래서 이제 해킹을 하려는 사람들이 많지만 사실 어렵기는 합니다. 그런데 이제 저희 같은 경우에도 여기에 동일한 수준의 보안 수준을 가지고 있다는 것입니다. 또 지금 현재 저희가 직접 부탄과 팔라우와 함께 중앙은행과 파트너십을 맺었습니다. 이 두 국가가 포함이 되는데요. 둘 다 이제 뭐 도매, 소매, 국제 송금 모두가 포함이 되어 있습니다. 특히 이렇게 국제 송금에 있어서는요. 팔라우 같은 경우에는 지금 미국 달러, 그러니까 USD를 처음에는 법정 화폐로 사용을 하고 있습니다. 이래서 해외 송금과 USD 지원 디지털 통화 개발 전략에 중점을 둬서 저희가 함께 팔라우와 일을 하고 있습니다. 앞으로 더 많은 비즈니스 디자인, 설계, 정책 지원을 제공하게 될 것이고요. 자, 그러면 이 CBDC가 뭐가 다르냐, 어떤 게 좋으냐라고 궁금하실 거라고 생각이 됩니다. 한번 여러분 상상해 보세요. 세계 모든 주요 기관이 모든 기존에 있는 법정 통화를 옮겨가고 또 거래를 하잖아요. 근데 이게 한 1초에 그리고 정말 1페니만 든다고 생각해 보세요. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 이 모든 그동안의 국제 송금을 정말 저렴하게 이제 1페니 그리고 그냥 수초, 몇 초 안에 호환 가능한 지역에서 다 법정 자산이 옮겨 다닐 수 있다라고 한다면 얼마나 어떨 것 같으세요? 이런 걸 한번 상상해 보실 수가 있습니다. 이게 바로 유동성의 문제라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 이게 굉장히 중요한 것이고 하지만 지금 같은 경우에는 뭐 미국과 한국 옮겨 다닐 때 더 많은 돈이 들고 더 많은 시간이 걸리고 있습니다. 그러니까 이제는 어떤 자산이든 상관없이 어떤 국가에 상관없이 그 시간과 비용을 줄여준다는 것은 정말 대단한 것이고 지금 우리가 그런 기술이 있다는 것입니다. 이제 NFT로 넘어가 보도록 하겠습니다. NFT의 등장으로 인해서 암호화폐가 빠르게 주류로 진입했고 또 2021년 글로벌 NFT 시장은 매출만 250억 달러에 이르렀습니다. 정말 대단하죠. 새로운 비즈니스 모델이 여기서 만들어지고 있고 어떻게 보면 하나의 전환점, 그러니까 주류 암호화 채택을 위한 전환점이 됐다고 할 수가 있습니다. NFT는 전통적으로 글로벌 금융 시스템에 접근할 수 없거나 참여하지 못했던 사람들을 참가시키고 수용함으로써 경쟁의 장을 만들어줬다, 평준화시켰다라고 할 수가 있습니다. 이런 수용성이 굉장히 큰 의미가 있다고 생각합니다.
사실 컴퓨터는 이제 저희가 전문가가 아니어도 컴퓨터 쓸 수 있죠. 그리고 자동차 전문가가 아니어도 운전을 할 수가 있잖아요. 마찬가지입니다. 이 NFT가 나오게 되면서 전문가가 아닌 사람들 그리고 실제 기술을 잘 모르는 사람들도 그냥 경험을 다 할 수 있고 UI를 다 즐길 수 있다는 겁니다. 그게 바로 NFT의 큰 장점입니다. 특히나 아티스트, 크리에이터들이 가장 빠르게 활용을 해서 비즈니스 기회를 포착을 했습니다. 크리에이터 경제가 빠르게 번영하고 있다는 것이 좋은 증거라고 생각이 됩니다. 또 다른 시장도 있고요. 또 장기적인 잠재력을 나타내는 그런 사용 케이스가 있습니다. 디지털 경험, 뭐 티켓 같은 것, 탄소 배출권, 부동산, 게임 등등이 다 포함이 된다고 생각합니다. 뿐만 아니고요. 디지털 이제 전체적인 권리 관련된 시장을 다 보시면 좋을 것 같습니다. 킨들에 다 책 사보셨죠. 그리고 뭐 쿨루 같은 데서 아마존 프라임 같은 데서 다 영화 같은 거 다운로드 받으실 겁니다. 또 뭐 게임이라든지 이런 모든 저작권, 권리, 라이트가 들어간 거에 다 사용될 수가 있습니다. 이런 것들이 이제 다 시장에 나와서 빠르게 움직여 다닐 수 있다고 생각해 보시기 바랍니다. 그럼 정말 대단한 기회가 마련될 거라고 생각이 됩니다. 이것뿐만이 아니에요. 그리고 물론 단점도 사실 수가 있습니다. 지금 이런 디지털 권리라는 것을 저보다 빠르게 움직일 수 있는 걸 제가 포터블이라고 말하는데요. 이렇게 빠르게 움직일 수 있는 게 가장 큰 장점이 될 수 있다고 생각이 됩니다. 그리고 스마트 컨트랙트와 디파이, 분산금융 당연히 좋은 유스 케이스가 될 수가 있습니다. 디파이가 계속 성장함에 따라 XRPL의 연합 사이드 체인과 같은 블록체인 역시는 이 부분에서 더 많은 개발과 실험을 가능하게 한다고 생각이 됩니다. 지금 개정안이 준비가 되고 있습니다. 이게 통과가 된다면 더 많은 유스 케이스가 나올 것입니다. 그리고 많은 암호화폐가 특정 사용 사례에 최적화된 각 블록체인이 상호 운용할 수 있는 다중 체인 미래를 위해서 많은 준비를 하고 있습니다. 그러니까 하나의 블록체인이 다 올라올 게 아니고 여러 가지가 나와야 된다고 생각합니다. 그래야지만 스케일링이 가능하다고 생각이 됩니다. 예를 들어서 두 사람이 다른 걸 원할 수도 있잖아요. 그런 의미를 생각을 해서 디파이가 가장 중요하다고 생각이 됩니다. 그래서 최근 같은 경우에는 여러 가지 이제 이유로 플렉서빌리티, 유연성이 더 중요하다고 생각합니다. 자, 그래서 하나의 블록체인을 만드는 게 사실 그렇게 현실적이지만은 않습니다. 하나만 있는 게 여러 개가 필요하다는 것이죠. 자, 그래서 제가 말씀드린 것지만 스마트 컨트랙트 그리고가 이제 있고요. 사실 이더리움과 그리고 비트코인은 다른 목적을 처음에 가지고 태어났습니다. 이제 점점 더 많은 거래소가 사용자를 위한 상호 운용 가능한 경험을 만들고 네트워크 혼잡을 완화하기 위해서 디파이를 찾아 나갈 것입니다. 그래서 이 같은 브릿지 역할을 할 수 있는 게 굉장히 중요한 것이고 바로 저희가 그런 역할을 할 수 있다라고 생각이 됩니다. 디파이 사용자들 수십만 명을 제가 끌어들이고 이 부분에 새로운 애플리케이션을 더 만들 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 아시겠지만 저희가 굉장히 많은 기회를 지금 현재 만들어내고 있고 더 빠르게 움직여야 되지만 그 스피드가 굉장히 중요합니다. 하지만 그 중에도 물론 기술의 검증이 아주 중요합니다. 속도도 중요하지만 검증이라는 걸 잊어서는 안 될 것입니다. 그래야지만 리스크라든지 더 많은 문제가 생기지 않을 것이라 생각이 되고요. 그 부분을 좀 생각하면서 속도를 알맞게 조절할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. XRP 레저를 제가 예시를 들었지만요. 사실 블록체인이라는 전반적인 거를 봤을 때 더 많은 유스 케이스를 만들어낼 수 있는 가능성이 있습니다. 컨슈머 애플리케이션도 있을 것이고요. NFT, 뭐 대출, 트레이드, 파이낸스 정말 다양한 무궁무진한 기회가 있을 거라고 생각이 됩니다. 어쨌든 제가 볼 때 가장 중요한 건 페이먼트, 즉 결제입니다. 이 결제 문제 해결하지 못한다면 정말 창피한 일이에요. 반드시 이 큰 문제를 해결해야 되고 여기는 굉장히 많은 돈이 지금 이미 들어가고 있기 때문에 이 해결을 할 필요가 있습니다. 이걸 하지 않으면 다음으로 넘어갈 수가 없습니다. NFT 어떻게 하시겠어요? 팔아야겠죠. 그러면 예를 들어서 뭐 토큰의 형식의 주식 같은 경우에도 마찬가지입니다. 이 모든 애플리케이션을 하기 위해서는 결국에는 저희가 돈을 옮기는 게 빨라져야 되고 효율적이어야 됩니다. 그러니까 이 결제 문제, 페이먼트 문제를 빠르게 해결해야 된다고 제가 강조를 드리는 겁니다. 특히 NFT가 올라가면서 이제 크립토라는 것은 당연한 것입니다. 이거는 만약의 문제가 아니고 그냥 언제의 문제라고 생각이 됩니다. 자, 이 부분을 꼭 기억할 것이고 그리고 또 블록체인이 하나가 아니고 제가 여러 개가 있었다고 말씀을 드렸잖아요. 그런 것은 결국에 리스크를 줄이는 가장 좋은 방법이라고 생각이 됩니다. 그리고 상호 운영성, 멀티 체인이라는 메시지를 다시 한번 전달드리도록 하겠습니다. 네, 여러분 경청해 주셔서 진심으로 감사합니다. 혹시 질의응답 시간을 원하시면 제가 질문을 받도록 하겠습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 네. 부탁드리겠습니다.
기조 연설 수고해주신 데이비드 슈알츠 최고 기술 경영자님 그리고 앞서서 굉장히 또 멋진 소개를 해주셨는데요. 닥터 로리 나이트 회장님께도 감사 인사드리겠습니다. 예, 블록체인의 미래라는 주제로 많은 정보와 또 의견들 공유를 해주셨는데요. 블록체인 기술과 산업을 통해서 새로운 기회 그리고 가능성을 만나는 시대가 이렇게 열리고 있는 것 같습니다. 향후 전망이 궁금하셨던 분들 역시 아마 많은 인사이트 얻으셨으리라 생각이 듭니다. 자, 이어지는 두 번째 기조 연설은 질의응답이요. 줌으로 질의응답을 그러면 먼저 저희가 두 번째 기조 연설 진행하기 전에 잠시 받아보도록 하죠. 혹시 어떤 분이 진행을 좀 해주실까요? 네, 질의응답 시간을 잠시 가져보도록 하겠습니다. Now we have a question and answer session. 자, 질의응답을 받아보도록 하겠습니다. 첫 번째 기조 연설 굉장히 또 인상적으로 수고를 해주셨는데 혹시 질문이 있으시거나 답변 혹시 들을 수 있을까요? 네, 좋습니다. 워낙 멋진 또 강연 수고해 주셨는데요. 질의응답은 여기서 마무리하고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그럼 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. Thank you very much for your wonderful speech. 네, 고맙습니다. 네, 대단히 감사합니다. 첫 번째 기조 연설 수고를 또 해주셨는데요. 자, 이어서 두 번째 기조 연설 수고해 주실 분, 자, 이분을 소개해 주실 아주 특별한 분을 제가 한 분 모셔보도록 하겠습니다. 자, 이번에는 옥스퍼드 매트리카 조나이 파트너님께서 두 번째 기조 연설 수고해 주신 연설자님을 멋지게 소개해 주신다고 하네요. 단상으로 모셔보도록 하겠습니다. 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까? 저는 조 나이트라고 합니다. 옥스퍼드 매트리카의 프린시펄입니다. 지금 옥스퍼드 매트리카에서 나이트 박사님과 그리고 GBC 코리아와 긴밀히 협력하고 일하고 있습니다. GBC 플랫폼과 또 분산 금융 산업에 기여하고자 하고 있습니다. 여기에 백서를 발간했고요. 오늘 여러분이 이제 손에 가지고 계십니다. 오늘 잭 맥도날드 기조 연설자를 소개해드리고 싶습니다. 기존의 금융과 그리고 디지털 자산의 전문성을 가지고 계시고요. 디지털 자산 보관에 대한 글로벌 표준을 구축하고 있는 폴리사인의 CEO이십니다. 그 전에는 커너폭스 파이낸스 서비스의 대표로서 수천억에 달하는 그런 예산에 있어서 조언을 하는 역할을 하기도 했었습니다. 그리고 글로벌 커스토디언으로서 이 산업의 전설로 남아 계십니다. 네, 잭 맥도날드님이십니다. 네, 소개 말씀 대단히 감사드립니다. 그리고 GBC 코리아, 옥스퍼드 매트리카 리플의 이 이벤트, 이 컨퍼런스를 공동 주최해 주셔서 대단히 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 이렇게 한국에 와서 또 최근에 여러 변화가 일어나고 있기 때문에 오늘 이렇게 여러분들 앞에서 강연할 수 있는 기회를 주셔서 대단히 영광스럽게 생각합니다. 그리고 데이비드 슈워츠 님에 대해서도 말씀드리고 싶습니다. 지난 몇 년간 함께 일한 적이 있습니다. 폴리사인의 이사로도 계셨었거든요. 폴리사인에 대해서 말씀을 드릴게요. 지난 4년 전에 아르터 브리도에 의해서 창립이 됐습니다. 리플의 새 창립자 중에 한 명인데요. 그리고 그때 당시에 슈워츠님에게 XRP 레저를 만들게 했습니다. 그리고 그 두 명은 굉장히 똑똑하시고요. 또 블록체인에 있어서 크립토그래피에 있어서는 최고의 재능을 가진 분이십니다. 굉장히 그래서 저는 그들과 함께 일을 할 수 있었던 이런 시간들을 아주 좋게 기억하고 있고 영광스럽게 생각합니다. 폴리사인은 모 회사입니다. 여러 금융
기관들이 디지털 자산의 액세스를 원하는 그 금융기관에게 서비스를 제공을 하고 있고요. 모든 저희의 전제는 인프라스트럭처가 결제의 인프라를 만들어야 한다라는 겁니다. 그래서 그런 기관들이 여기에 투자를 하기 위해서는 플랫폼이 아주 보안이 잘 되어 있어야 되고 또 그렇기 때문에 우리의 포커스가 바로 거기에 그 커스티디와 세틀먼트 정산에 집중을 하고 있습니다. 그 커스티디는 뭐 헤지펀드라든지 다른 매니저분들에게도 굉장히 중요하지만 또 이런 여러 평가 작업도 저희가 하고 있습니다. 폴리사인에서는 두 가지 사업이 있는데요. 하나는 스탠다드 커스티디와 트러스트이고요. 그거는 뉴욕의 기탁은행입니다. 그래서 거기서 뭔가 크립토 암호화폐나 디지털 자산을 사고 그것들을 가질 수 있게 해주는 것이고요. 블록체인에서 이 아르터 브리도와 데이비드 슈왈츠가 만든 그 블록체인 기술이 그 핵심에 있습니다. 그리고 에너지 스토어라는 것이 있는데요. 그것은 디지털 자산에 관련된 것이고 이것은 전반적인 저희가 이제 생태계에 관여를 하고 있습니다. 그래서 디지털 자산뿐만이 아니라 SaaS 그리고 SaaS를 통해서 이 커스토디언들과 그런 다른 분들에게 서비스를 제공을 하고요. 또 트레이딩을 제공을 하고 있습니다. 그 제이슨 오웨이언이 아마도 그들이 가지고 있는 그런 트레이딩 역량에 대해서 말씀을 하실 텐데요. 이런 것들은 모든 것은 다 그런 기관들이 또 그 기업들이 금융기관들이 액세스를 할 수 있도록 디지털 자산에 대한 액세스를 하기 위한 것입니다. 그리고 DeFi라는 것을 지난 2년간 저희가 개발을 해왔는데요. 이 산업이 얼만큼 빨리 움직이고 있는지를 보면 정말 놀랄 수가 없습니다. 2년 전에는 DeFi를 아무도 이야기하고 있지 않았었습니다. 그런데 슈왈츠가 말씀하셨던 것처럼 정말 너무나 빠르게 변화하고 있기 때문에 지금 미래도 어떻게 될지 지금 너무나 기대가 되고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서 많은 것들을 배워가시면 좋을 것 같습니다. 일단 분산금융의 목적에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. DeFi라고 저희가 약자로 사용을 하고 있는데요. DeFi의 목적은 어떤 금융 시스템을 좀 더 접근 용이하게 하고 효율적으로 만들고 투명하게 만드는 것입니다. DeFi라는 것은 생각하실 때 CeFi라고 하는 그러니까 전통적인 금융기관이 사용하는 그런 방식이요. 중앙화된 금융에는 또 반대라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이 두 양자 중간에 금융기관이 중개자로 끼게 되는 것이지요. 그런데 DeFi는 그게 없습니다. 왜냐하면 이거는 자가 실행 스마트 계약에 의해서 대체가 되기 때문입니다. 이것은 블록체인의 안전한 보안 기술을 사용하고 있습니다. DeFi를 통해서 우리는 전 세계 어디서나 접근이 가능하고 보안이 보장되고 365일 언제나 할 수 있는 그러니까 시장이 열려 있는 전 세계 언제든 다 사용을 할 수 있습니다. 그래서 운영이라든지 규제적으로라든지 굉장히 큰 도약을 필요로 하는 것입니다. 그리고 실시간 이런 모든 것들이 다 감시가 되고 모니터링이 되고 있습니다. 그것이 굉장히 큰 혜택입니다. DeFi 서비스는 나중에 좀 말씀을 드리겠지만 여기에는 대출, 여신, 트레이딩, 자산관리, 보험까지도 여러 가지의 그 범위가 그 응용 범위가 넓어져 가고 있습니다. 비트코인과 같은 이더리움과 같이 그런 암호화폐는 상품처럼 취급이 되고 있는데 DeFi 애플리케이션은 뭔가 새로운 수입원으로서 굉장히 좋은 뉴스가 되고 있습니다. 그래서 경제 활동에 그리고 거기에 참여하는 데 있어서 완전히 새로운 혁신적인 방법을 제공하고 있습니다. DeFi의 성격에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 그리고 그런 이 분산 금융에서 유저들이 이런 것들을 어떻게 액세스하는지 말씀을 드리겠습니다. DeFi 서비스는 참여자들로 하여금 dApp이라고 하는 이 탈중앙화된 애플리케이션을 통해서 사용을 하게 됩니다. 이게 탈중앙화이기 때문에 이 애플리케이션을 구동하는 중앙화된 기업이 없습니다. 거기에는 장점이 있고 단점이 있습니다. 장점이라고 한다면
이 산업에서의 부딪힘이 없습니다. 거래가 굉장히 빨리 이루어지고 보안이 강화되어 있고 그리고 비용이 적어집니다. 이것이 굉장히 좋은 혜택이라고 보시면 되겠고요. 그런데 반대로는 뭔가 하나의 카운터파티가 있어서 규제 기관이 본다거나 아니면 누군가가 봐서 책임을 묻을 수 있는 그런 카운터파티가 없다라는 겁니다. 그래서 규제 당국의 입장에서는 이 부분에 있어서 좀 더 해결을 하려고 하고 있고 한국도 마찬가지입니다. 디파이 애플리케이션은 저렴한 비용 구조를 가지고 있습니다. 트레드파이라고 저희는 부르고 있는 전통적인 방식과는 좀 다르지요. 그래서 이런 트레드파이나 다른 뭔가 게이트키퍼로서 왜냐하면 그들의 지금까지 썼던 레거시 시스템이 이제 위협을 받기 때문에 게이트키퍼가 되고 있습니다. 그리고 데이비드 슈워츠가 이야기했던 것처럼 부의 이동 그리고 돈의 이동이 지금 몇 초 안에 바로 가능하다라는 겁니다. 기술은 있습니다. 그런데 여기서 문제는 규제 구조가 그것에 얼만큼 빨리 따라오느냐가 문제 이거죠. 그리고 보다 신속한 금융 거래가 가능합니다. 왜냐하면은 바로 그 중간자가 없기 때문입니다. 그리고 블록체인을 사용하기 때문에 그렇게 되는 거죠. 아주 즉각적인 정산이 가능한 거고요. 그리고 사용자 범위가 넓습니다. 한마디로 인터넷이 있는 누구나 다 액세스가 가능하고요. 이것을 생각을 해보십시오. 얼마나 대단하겠습니까? 폰으로도 사용할 수도 있고 컴퓨터로도 아니면 탭을 사용해서든 어디서든 모든 사람들이 인터넷만 연결이 된다라면 액세스가 가능합니다. 그리고 재정 공급의 새로운 원천이 될 수 있습니다. 에어비앤비를 한번 생각을 해보십시오. 이 숙소 산업의 대단한 혁신을 가지고 왔죠. 피어투피어 익스체인지를 가능케 하는 겁니다. 그래서 그런 양면을 가진 그런 투웨이 시장이 되는 거죠. 바로 그런 형식으로 지금 디파이가 나아가고 있습니다. 그리고 혁신 사이클이 굉장히 빠릅니다. 특히 결합성 덕분인데요. 디파이 애플리케이션이 보다 복잡한 거래를 처리할 수 있는 새로운 프리미티브를 활성화하기 위해서 디파이 애플리케이션은 같이 스태킹을 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 협력하기가 쉬운 것이고 그래서 각 그런 기업들이 그런 이미 가지고 있는 모델에 거기에 더해서 계속해서 빌딩업을 해 나갈 수 있는 거죠. 그리고 디파이의 성장세를 한번 보시죠. 여기서 흥미로운 사실은 지금 사실은 굉장히 지분이 작아요. 1.9조 불의 암호화폐 시가총액의 1%밖에 되지 않습니다. 그리고 현재 트레드파이의 24조 불에 비유하면 시가총액이 1,300억 불밖에 되지 않습니다. 굉장히 작아요. 하지만 성장은 어마어마하게 커지고 있습니다. 거의 YOY로 이 시가총액이 100%씩 늘어나고 있는 상황입니다. 그리고 보통은 우리 개인 투자자들이나 아니면 암호화폐 헤지펀드나 아니면 가상펀드에서 지금 참여를 하고 있고요. 그렇다면 왜 그런지는 나중에 보겠습니다. 디파이에서 서비스는 있었습니다. 그거는 이제 대출이나 그런 매매, 트레이딩에 포커스가 맞춰져 있었는데 이거는 바뀔 것 같습니다. 디파이 인더스트리는 굉장히 역사가 짧아요. 하지만 그렇기 때문에 가지고 있는 몇 가지 결함을 계속해서 빠르게 적응을 해 나가고 있습니다. 그런 식으로 글로벌 마켓과 글로벌로 빠르게 나아가고 있습니다. 디파이의 수입 모델은 전통적인 방식과는 비슷한 점도 있고 다른 점도 있습니다. 왜냐하면 디파이 애플리케이션은 뭔가 고성장 초기 단계의 그런 주식과 좀 비슷해 보이기 때문입니다. 굉장히 빠르게 성장하고 있는 수입원이고요. 이런 부분에 있어서는 전통적인 투자자들이 이해하고 있는 모델이기 때문에 아주 매력적으로 다가가고 있습니다. 그런데 다른 점이 있다면은 이 수입원이 뭐냐면
그 플랫폼에서 일어나고 있는 활동에 대해서 수수료를 통해서 수입을 얻어낸다라는 것입니다. 참여자들을 생각해 본다라면은 아주 다른 유저와 여러 가지 다른 기업들이 디파이에 참여를 하고 싶어 합니다. 왜냐하면 새로운 수수료를 만들어내고 발생시키는 가능성이 굉장히 높기 때문입니다. 전통적인 방식과 뭐가 다르냐면은 이 리워드에 있어서 보상이 다릅니다. 예를 들면은 채권자라든지 아니면 유동성 풀에 참여하는 사람들이라든지 그런 사람들한테 주는 보상이 좀 다릅니다. 그 트레이딩 베뉴가 유니스왑이나 스시스왑 같은 그런 탈중앙화된 플랫폼에서 일어나고 있고요. 전통적인 금융에서는 받을 수 없었던 그런 수입이 여기서 발생을 하는 겁니다. 그리고 디파이가 처음에는 이 대출에서부터 돈을 빌리고 또 빌려주는 데서 시작이 됐습니다. 거기서 어떻게 했냐면은 이 가상자산을 거래소에 먼저 입금을 하고 거기서 그 거래소에서 처리를 했습니다. 여기서 이 네트워크에다가 담보물을 거는 방식으로 암호자산을 빌리고 그리고 수요와 공급에 따라서 이자율이 조정이 됩니다. 이거는 3D 스마트 컨트랙을 통해서 오가닉하게 체결이 됩니다. 아베라고 하는 또 컴파운드라든지 이런 회사들이 있습니다. 3대 대출 애플리케이션입니다. 아베, 컴파운드, 메이커요. 탈중앙화 거래소 덱스라고 부르는 이 거래소가 있습니다. 이거는 CFI, 코인베이스나 바이낸스와 같은 그런 중앙화된 거래소와 비슷한 것인데 탈중앙화되어가 있는 겁니다. 이 디파이에 있어서는 제3의 신뢰기관이 없습니다. 그래서 P2P 형식으로 이루어지고요. 가상 자산은 이 오더북에만 매달렸었던 그런 중앙화된 방식하고 다르게 이 리퀴드 풀에서 자동화된 그 마켓 메이커라는 마켓 메이커가 있어서 트레이더는 서로와 트레이딩하지 않고 마켓 메이커의 자본을 누적하는 유동성 풀과 트레이딩을 합니다. 커브, 유니스왑, 스시스왑 같은 것이 이제 가장 큰 규모의 덱스입니다. 그래서 디파이 이 덱스를 생각을 하신다라면은 그 거래소에서 토큰도 오퍼링을 하고 있습니다. 그래서 그 네트워크에 참여를 할 수도 있지만 거래소 자체를 보유할 수도 있습니다. 그렇게 해서 리퀴드 풀의 토큰을 가질 수 있고 그것을 통해서 트레이딩을 할 수 있습니다. 그래서 굉장히 적극적인 투자자라고 한다라면은 그 부분에 대해서 당연히 좋은 옵션으로 가져가실 수가 있겠습니다. 그리고 디파이에 있어서의 그 이자율 최적화라든지 또 포트폴리오 관리 이런 자산 관리에 있어서의 모든 것들이 자동화가 되고요. 또 디파이 내 리스크에 대한 커버리지를 제공하는 보험들이 있습니다. 이런 것을 통해서 이 디파이 산업에 내재되어 있는 그 리스크에 대해서 커버리지를 제공을 합니다. 그렇게 해서 좀 더 이 디파이가 주류화가 되는 데 기여할 것입니다. 디파이의 리스크에 대해서 좀 더 말씀을 드리고 싶어요. 그래서 디파이를 지금까지 사용하고 이용하는 데 있어서 개인 투자자나 또는 헤지펀드에서 하고 있었는데요. 첫 번째로는 규제 리스크가 있습니다. 일단 지금 3자나 카운터파티에서 서로 컨트롤하고 뭔가 서로 규제하는 또 인터랙션을 하는 것이 없기 때문에 여기에는 뭔가 리스크가 있다라고 생각을 하실 겁니다. 당연히요. 여기에는 돈 세탁 규제라든지 그런 규제가 아직은 없습니다. 그리고 세무 관련된 규제도 없고요. 소비자 보호도 없습니다. 그리고 관할기관의 규제
리스크가 지금 현재 없습니다. 그래서 이런 것이 뭔가 위협으로 다가갈 수가 있는 것이죠. 이 공간에 내재되어 있는 것이 이 기술 자체는 알려져 있는데 여기에는 관할 규제에 뭔가 가이던스가 지금 현재 없습니다. 아마도 규제 당국에서 그 가이드를 만들어서 그 다음에 그 규제가 만들어지고 나면은 그 기관들이 합류할 거라고 생각을 합니다. 디파이에 또 기술 리스크가 있습니다. 지금 아직도 신기술이고요. 아직은 그 성숙도가 완벽하게 달성이 되지 않았습니다. 그래서 확장성이 좋지가 않아요. 그래서 어느 정도 이 성숙도에 도달을 하고 나면 제 생각에는 계속해서 그 큰 기관에서 조금씩 도입을 해 나갈 거로 생각을 하고요. 이 산업에서 계속 계시다 보면은 아마도 이 모습을 보실 수가 있을 것입니다. 지금 개인 투자자는 괜찮을지 몰라도 뭐 연금이라든지 아니면 기관 투자자가 들어오기에는 아직은 좀 힘들 수가 있겠습니다. 또 금융 리스크가 있습니다. 아직 상호 연계성, 그러니까 그 트레드파이와의 상호 연계성 문제가 있습니다. 이 연계성 때문에 리스크 스필오버가 있습니다. 왜냐하면 전통적인 금융기관이 디파이에 있는 어떤 나쁜 영향 때문에 그 결과 그쪽에도 또 나쁜 결과로 이어질 수 있다라는 것입니다. 그래서 좀 더 확장성이 가능한 그 기술 성숙도가 올라가게 되면은 금융 리스크도 그만큼 줄어들 거라고 생각을 합니다. 또한 어떤 투자자들은 이 환경이 좀 불확실성이 있기 때문에 오히려 리턴이 더 좋다, 수익성이 엄청나게 좋다라는 것이 또 그것이 또 매력적으로 느끼실 수도 있고요. 스테이블 코인에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 스테이블 코인은 굉장히 중요한 이 프로세스 중에 하나를 대표하고 있기 때문입니다. 디파이를 생각을 해보실 때 스테이블 코인이 디파이에서 사용이 되어서 결제를 활성화할 수 있습니다. 만약에 가상자산을 한 거래소에서 다른 거래소로 옮긴다거나 할 때 그때 스테이블 코인을 사용합니다. 암호화폐인데요. 피아트에 또 백업이 되어 있습니다. 그래서 변동성이 적은 거죠. 또 이 디파이 랜딩 프로토콜을 사용을 할 때 담보를 사용합니다. 내가 만약에 이걸 하겠다라고 하면은 담보로 스테이블 코인을 거는 겁니다. 왜냐하면 다른 암호화폐가 변동성이 크기 때문에 스테이블 코인을 좀 더 선호하는 경향이 있습니다. 그리고 제가 말씀드렸던 그런 변동성이 적다라는 그런 혜택이 있고요. 이 부분에 있어서 규제 당국은 이 집중도 리스크가 어떻게 되어 있고 또 리저브에서의 투명성 문제라든지 이 스테이블 코인에 대해서 좀 더 지금 주목하고 공부를 해 나가고 있는 상황입니다. 그래서 이 채택률이 도입률이 올라가게 된다라면은 이 달러의 브레이킹 더 벅, 그러니까 달러 가치보다 떨어지는 것을 이어질 수도 있고요. 그래서 스테이블 코인은 어쨌든 이 참여자들로부터 좀 더 믿고 사용할 수 있게끔 하고 있고요. 이것을 통해서 디파이에 굉장히 큰 기여를 하고 있습니다. 또 우리가 산업에서 웹3를 많이 지금 듣고 계실 거예요. 몇 년 전에 나왔던 컨셉인데 페이스북이나 또 다른 메이저 기술 업계에서 웹3에 대해서 웹 3.0에 대해서 이야기를 들으셨을 거예요. 디파이는 웹 3.0 중에 하나입니다. 이 부분에 대해서 좀 더 말씀을 드릴 텐데요. 웹 3.0은 네, 웹 3.0이라는 것은 부분적으로 레이어 1 블록체인을 의미합니다. 레이어 1 블록체인은 슈왈츠가 말씀하셨던 그런
뭔가 블록체인 하나가 모든 애플리케이션을 다 가지고 있는 그런 블록체인은 없습니다. 리플이 굉장히 좋은 결제 유스케이스입니다. 비트코인은 가치를 저장하고 있고 이더리움은 스마트 컨트랙트의 혜택이 있습니다. 그런데 레이어 1 블록체인은 디파이 애플리케이션을 서포트를 하고 다른 개발을 서포트를 하고 있습니다. 이더리움이 지금 현재 많은 변화를 겪고 있습니다. 프루프 오브 스테이트 코인이 되어가고 있고요. 그리고 다른 이제 신규 레이어 1 프로토콜이 나오고 있습니다. NFT나 엔디파이 애플리케이션을 서포트를 하고 있고요. 이더리움에 비교했을 때 좀 더 신속하고 확장성이 좋고 또 비용적으로 효율적이기 때문입니다. 그리고 환경적으로도 더 좋고요. 그래서 굉장히 지금 인기가 있습니다. 솔라나나 에벌런치, 알고란드와 같은 여러 가지 다른 디파이 애플리케이션이 여기에 빌딩이 되고 있습니다. 또 이 레이어가 아마도 시장을 많이 가져갈 것으로 보이고요. 이더리움은 왜 이 레이어 1 블록체인이 왜 그렇게 대중적인 인기가 있었는지를 알게 해주는 예입니다. 네, 결론적으로 제가 디파이를 생각해 본다라면은 여러분들께 다시 한번 말씀을 드릴게요. 새로운 기술입니다. 내 시장에 나온 지 얼마 되지 않았어요. 그렇지만 이 암호화폐 시장에서 인더스트리에서 굉장한 성장세를 겪고 있습니다. 우리가 그전까지 보아왔던 전통적인 중앙화된 기존 금융기관을 흔들 수 있는 그런 잠재력을 가지고 있습니다. 저는 또 그렇게 하기 위해서는 여러 가지 이제 상품과 서비스를 바꿔서 기술을 거기에 조합을 해서 가는 것이 좋다고 생각을 하고요. 불확실한 규제 환경이 있기 때문에 주요 리스크로 작용하고 있습니다. 또 기술 스태크에도 미성숙도도 있고요. 확장성이 지금 좋지가 않다. 그래서 지금 현재 그 기관에서부터 도입이 되고 있다라는 것을 보실 수가 있습니다. 또 표준 수탁 같은 경우에는 지금 현재 레이어 1 블록체인 을 서포트하는데 저희가 주력하고 있습니다. 솔라나라든지 아니면 뭐 아발란치나 유니 토큰이나 이런 것들을 저희가 안전하게 저장을 하고 있고요. 또 돈을 빌리거나 이런 자산을 빌리거나 할 때 그런 것도 칼렌 디지털과 같은 카운터피트와 함께 할 수도 있고요. 아니면은 여러 유니스왑이나 스슈업 같은 에퀴티 풀과 또 할 수가 있습니다. 이런 모든 자산을 보호하는 데 저희의 솔루션이 사용이 되고 있습니다. 네, 저의 긴 강연 들어주셔서 대단히 감사드리고요. 오늘 혹시 저의 강연에 대한 질문 또는 업계에 대한 질문도 받겠습니다. 감사합니다. Question over here. 네, 질문 있으세요? 있으신 것 같은데요. 혹시 마이크 전달을 좀 부탁을 드려도 될까요? 네, 앞쪽에 계시죠? DeFi is very nascent. 네, 디파이가 신기술이라고 말씀을 하셨고 그렇다라면은 디파이의 솔루션 이 프로덕트가 지금 몇 개가 있으며 아마도 계속 증가할 것 같은데 지금 현재 상품이 얼마나 있는지 궁금합니다. 디파이 상품이 CFI 상품에 비해서 얼마나 그 수량이 얼마나 되는지 어떤 것들이 있는지 궁금하고요. 그리고 이 증가율이 어떤 비율에 맞춰서 증가한다라는 거. 그러니까 CFI 상품의 성장세에 힘입어서 그만큼 디파이도 성장을 하고 있는지 궁금하고요. NFT는 지금 오늘 이 강연에서 NFT를 많이 말씀을 안 하셨는데 제 생각에는 NFT가 가장 중요한 요소라고 생각을 합니다. 가장 중요한 디파이 거래의 NFT가 가장 중요한 상품이라고 생각을 하거든요. 그래서
NFT에 대해서 어떤 생각을 가지고 계시며 성장 전망은 어떻게 보고 계십니까? So, two questions there. The first 네, question 두 가지 질문이네요. 첫 was 번째는 the different growth rates of decentralized 성장률, 그러니까 CFI와 DeFi의 성장률에 대한 것인 그런 질문이었었습니다. 뭐가 다르냐? 일반적으로 아마도 DeFi의 상품과 서비스에 대한 요구가 늘어날 것입니다. 왜냐하면 일반적으로 봤을 때 참여자들과 투자자들에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 절도 효율적이고 뭔가 거리낌이 없고 비용 효율적이라는 것 때문에요. 그 기술이 제3자 중개자 필요 없이 이 기술로 모든 것을 할 수 있다는 것이 아주 매력적인 거죠. P2P나 B2B로 가능하다라는 거죠. 그것을 하기 위해서는 확장 가능한 기술이 필요합니다. 그래서 지금 도전인 겁니다. 규제 당국도 마찬가지고 저희도 마찬가지고 이 DeFi를 인프라스트럭처 그리고 규제 맥락에서 이 요구에 우리가 얼만큼 부응을 할 수 있을 것인가. 그래서 DeFi의 성장률이 CFI의 성장률보다 더 높을 수 있다라고 생각을 합니다. 두 번째로는 NFT에서 말씀을 해주셨는데요. NFT는 당연히 지금 엄청난 성장을 하고 있는 분야입니다. 데이빗 슈워츠님이 말씀하셨던 것처럼 NFT는 크리에이터 경제 덕분에 만들어진 것이고요. 우리 모두가 디지털화된 자산을 우리가 공유를 할 수가 있습니다. 크리에이터의 입장에서는 뮤지션이든 아티스트든 아니면 티켓 홀더이든 퍼포머이든 누구든지 본인의 이 재화와 서비스에 대한 액세스를 조정을 할 수가 있습니다. 컨트롤할 수가 있습니다. 그리고 자산이 또 그쪽으로 이동을 할 수 있고 이런 것이 굉장히 지금 혁신적이라고 생각을 합니다. 그리고 이런 모든 것들이 DeFi 애플리케이션에서 거래가 되고 있고 여기에 가치를 많이 부과하고 있습니다. 왜냐하면 더욱 활성화시키고 있으니까요. 그래서 NFT가 어떤 상품으로서 DeFi 인프라 프로토콜 안에서 사고팔고 왔다 갔다 할 수 있는 상품이라고 보시면 되겠습니다. 받아보도록 하겠습니다. One more question. Thank you for your excellent presentation. Quick 네, question. 정말 좋은 발표 잘 들었습니다. 간단한 질문 하나 드리도록 하겠습니다. Active market for trading of 한국은 as you know. What is your plan for 말씀하신 your 것처럼 business 암호화폐 거래가 가장 빠르게 진행되고 활발하게 진행되는 국가 중에 하나입니다. 그런 의미에서 수탁 업무, 커스터디 업무에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. question was around my 네, 질문을 정리해 plans 보면요. for custody business here in Korea, given how 제가 한국에서 지금 커스터디 사업이 한국에서 어떻게 진행될지에 대한 예측을 여쭤보신 것 같은데요. GBC 코리아가 말하기를 제가 이제 한국에 오면 저를 수탁 업무를 저희한테 맡겨준다는 얘기를 약속하셨거든요. 네, 감사합니다. 그런 약속해 주셔서요. 네, 어쨌든 제가 볼 때 한국은 시장 기회가 굉장히 많다라고 생각합니다. 그래서 이 거래소라든지 혹은 특히나 이렇게 행정부가 지금 바뀐다라고 얘기를 들었는데요. 다음 달로 알고 있습니다. 그래서 이번 새로운 행정부가 이제 크립토커런시를 더 많이 지원할 것이라고 제가 알고 있기 때문에 굉장히 많은 기대를 하고 있습니다. 그래서 뭐 개인 투자자나 기관 투자자 모두에게 더 규제 환경이 나아질 것이라고 생각이 돼서 많은 기대를 하고 있습니다. 국가 자체로 그리고 이 영내 전체적으로 보았을 때 더 많은 사업이 할 수 있을 거라고 생각이 되고요. 제가 한국을 지금 왔을 때 거래소분들 그리고 당국의 많은 담당자분들과 만나서 이 시장이 어떻게 하면 더 많이 성장하고 더 많이 잘할 수 있을지 한번 보도록 하겠습니다. 데이브 슈와츠나 저희와 같은 이렇게 또 수탁 업무를 맡을 수 있고 굉장히 안전하게 이런 암호화폐 가상 자폐를 저희가 또 보관하고 또 관리할 수 있는 그런 기회가 있기 때문에요. 그렇기 때문에 사실 이제 저희 입장에서는 더 많은 기대치를 가지고 있고 또 저희 또 보험도 가지고 있고 또 사업을 굉장히 글로벌하게 하고 있기 때문에 한국 시장의 이런 새로운 변화와 성장에 대해서 큰 관심을 가지고 있습니다. 올해 이런 한국에서 사업을 시작할 수 있기를 커스터디 사업을 시작할 수 있기를 바라는 바입니다. 질문이 있으시다면 마지막 질문으로 받도록 하겠습니다. 너른 양해 부탁드리겠습니다. 예, 저는교 한국 디지털 자산 사업자 연합회의 강성우 회장입니다. 두 가지 질문을 드리고 싶습니다. 디파이인 경우에 아까 그 규제 당국의 리스크라고 했는데
저는 그 공무원 출신으로서 리스크가 아니라 당연히 담당해야 될 일이다. 그렇게 하며 말씀을 드리면서 지난 3월 9일 날 조 바이든 대통령이 암호화폐 행정 서명을 통해서 6개월 이내에 관련 부처로 하여금 그 위험과 규제 그리고 그 산업 육성에 대한 그 대안을 보고해라고 했습니다. 그러면 디파이 부분에 대해서 앞으로 6개월 이내에 미국 정부가 만들어낼 그 규제는 어떤 방향으로 흘러갈 것인지 한번 말씀을 주시고요. 그리고 두 번째는 우리나라 그 가상자산 거래소인 경우에 은행에서 실명 계좌를 받아야만 그 가상자산 사업자 신고를 내줬습니다. 그리고 또 두 번째는 거래의 기록을 남기는 트래블 룰을 세계에서 가장 먼저 시행을 했습니다. 그 결과 지금 대한민국에 있는 가상자산 거래소인 경우는 한국인만이 거래할 수 있고 외국인은 들어와서 거래를 할 수 없는데 그런 분야에 대해서 혹 어떤 의견을 갖고 있는지 그 두 가지 부분에 대한 의견을 듣고 싶습니다. Thank you. Yeah, please. 네, 잠시 통역으로 인해서 질문을 전달하도록 하겠습니다. 이 디파이와 관련해서 앞으로 6개월 이내 규제와 관련해서 또 질문을 주셨고요. 한국의 경우에는 어떤 또 인사이트를 얻을 수 있을지 두 가지 질문을 주셨는데요. 이 두 가지 질문에 대한 답변을 들으면서 저희는 두 번째 기조연설 마무리해 보도록 하겠습니다. 네, 간략하게 질문 전달을 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. I think I understand the question. 네, Question had to do with 이해했습니다. if there's any relation or correlation between what's going 그러니까 on right now in Korea with 지금 the 현재 administration changing 한국에서 and the regulatory 행정부가 바뀌고 landscape 있기 때문에 and what we saw 그 when there was a 규제의 상황이 regulatory 달라질 or 거라고 보고 administrative 또 change 이미 between Trump and 미국에서도 Biden 행정부가 in the US. 바뀌었고 President 그래서 Biden 이제 just 지금 issued an 뭔가 executive 또 order. 변화가 있었기 While 때문에 그에 it 대한 didn't 거죠. say 네, too 행정명령을 much 내렸습니다. 바이든 specifically, 대통령이요. what he did 뭔가 say was 구체적으로 that 말씀은 하지 않으셨어요. cryptocurrencies 그런데 뭐라고 하셨냐면 are an aspect of the 암호화폐는 capital markets that need to be addressed. 이 and that 자본 he tasked 시장에서 the 우리가 different 꼭 regulatory bodies 가져가야 to 될 look at 것이기 this and to come 때문에 up with rules and 이걸 한번 regulations 봐라 to allow 테스크포스한테 fiat 이 banks 부분에 to 대해서 interact, 우리가 among other 규제에서 things, with a 피아트 number of 은행이라든지 parts of the 뭐 여러 가지 executive 다른 order, but that he wanted to 금융 create some 기관과 legislation 인터랙션을 around 어떻게 how 해야 banks are 될지 going to 이런 부분에 interact 대해서 with the crypto exchanges. 조사를 And 해봐라는 거죠. 그래서 up until that 암호화폐가 point, 기존 there was a lack of any sort of 은행과 어떻게 regulatory guidance. 인터랙션을 And 할 while we don't have any 것인가에 대한 specifics 게 today in the 주요 U.S., at least we have some 이슈였습니다. confidence that there will 그렇다고 be some 이제 뭐 regulatory guidance coming 미국의 to the industry. 케이스를 And I 한국에 think 바로 that's the 적용을 할 수는 opportunity 없겠죠. that 어떤 규제 exists here 가이던스가 나오긴 할 겁니다. in South Korea as 그거는 well, 뭐 where 좋다고 regulatory 생각을 guidance and 합니다. some kind of prescriptive legislation will be helpful for all of the different 한국에서도 participants. 뭔가 Because I 다 believe 여러 most of the institutions 참여자들한테 도움이 될 수 있는 and 그런 the 규제 가이드가 나오면 participants 좋겠죠. want to 한국도요. behave in a very credible and 참여자들은 legal way, and we're all looking for 신뢰를 guidance as to 가지고 what that's 또 going to look like. It's 합법적인 very 행동을 challenging 하기를 because 원합니다. of the 여기서 aspect of the 어려운 점은 cryptocurrency or digital asset industry 암호화폐라고 being 하는 것, completely global, 가상자산 그 24/7, 산업이 every minute, 완전히 every day, every month, 글로벌하고 every year, 매일 and you can trade 20, 수초 all around 만에 the 모든 world. And so how different countries are 거래를 going 전 세계 to 어디서든 regulate that, 언제든 what 다 the 할 수가 있기 exchange 때문에 is going 이것을 to do between 규제한다는 것, fiat 어떤 것을 거래할 cryptocurrency, 것인지, how stable 피아트와 coins 또 come into the 이 mix, central bank 암호화폐와 digital 어떻게 currencies, will 인터랙션을 they 할 have a role to 것인지, play? 또 중앙은행에서는 어떻게 할 traditional 것인지, 어떤 exchanges or 역할을 가져갈 traditional 것인지 custodians 이런 may
이런 evolve their business to 이런 support 가상 cryptocurrencies as well? 거래소나 또 기존 Those are all 거래소는 questions 어떻게 that 될 need 것인지, to be 수탁 그 asked. 자산 And it's something 보관자들은 that's 어떻게 대할 starting to 것인지, 이런 happen in the 모든 US. We 것들을 don't 다 have 규제한다라는 것은 정말 힘든 regulatory 것입니다. guidance today, but at least there was a 미국에서는 이제 commitment 시작을 from 했고요. President Biden 여기에 that this 바이든 needed to be addressed, whereas 대통령의 before 강한 under 의지가 보여지고 there was 있습니다. no sort of 트럼프 direction, that we were getting in the 행정부에서는 country. 전혀 이 부분에 대해서 Thank you very 전혀 much. 터치 I 안 think 하고 that it's 있었거든요. time to wrap up the 네, session. 감사합니다. So thank you very much for your Thank you. speech. 세션을 마칠 네, 시간이 큰 되었습니다. 박수 감사합니다. 부탁드리겠습니다. 디지털 금융 정책 그리고 규제 프레임워크라는 내용으로 오정근 한국금융 ICT 융합학회 회장님께서 수고해 주시겠습니다. 여러분 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 조금 전에 소개받은 오정근입니다. 우선 오늘 그 GBC 코리아와 리플, 옥스퍼드 매트리카의 이런 성대한 컨퍼런스를 축하드립니다. 조금 전에 우리가 GBC 코리아 장명현 그 부사장의 설명을 들으셨습니다만은 제가 알기로는 금융에서 인수합병 부문에서 이제 드디어 암호화폐를 이용한 블록체인 기술을 이용한 M&A 그 코인을 만들어내는 것은 세계에서 아마 처음이 아닌가 싶습니다. 그다음에 또 중요한 것은 이 M&A라고 하는 것이 굉장히 중요한 여러 가지 그 회사들의 인수합병인데 많은 자금 거래가 필요하고 특히 이제 요즘은 글로벌 M&A가 많기 때문에 글로벌 간의 자금 거래가 굉장히 중요한데 이 글로벌 자금 거래를 가장 원활하게 하기 위해서 코인을 만드는 데가 바로 리플입니다. 제가 알기로는 2011년도에 리플이 출시됐는데 그때 출시되면서 국제금융 거래에 선풍적인 충격을 주었습니다. 대개 리플이 나오기 전에는 우리가 금융을 예컨대 간단하게 뭐 제가 해외에 있는 저희 친구들에게 돈을 보낸다 그러면은 굉장히 많은 시일이 소요가 됩니다. 제가 은행 가서 돈을 보내고 그다음에 또 우리나라의 그 금융결제원을 거쳐서 또 전 세계 또 금융결제망을 거쳐가지고 해외에 있는 나라에 똑같은 과정을 거치면서 우리 보내려고 하는 친구들에게 돈이 가기 때문에 최소한 뭐 일주일에서 한 열흘 정도 소요되고요. 거치는 곳마다 수수료가 다 필요하죠. 엄청난 비용이 많이 필요했는데 블록체인을 기반으로 한 국제 송금 거래를 할 수 있는 리플이 등장하면서 순식간에 거의 많은 수수료가 필요 없이 성공할 수 있는 그런 시스템이 열린 것입니다. 그것 때문에 전 세계 대부분의 주요 금융회사들 리플의 회원사가 된 걸로 알고 있습니다. 제가 보기에는 오늘 아까 장명현 그 부사장의 설명처럼 GBC 코리아에서 M&A를 블록체인 기반으로 할 수 있는 코인을 개발하고 더구나 글로벌 M&A를 리플을 통해서 금융 거래를 할 수 있는 시스템을 같이 협업을 할 수 있는 여지가 굉장히 많다고 생각하고요. 이 두 회사가 서로 협업을 한다면은 지금 이제 특히 그 M&A 시장이 굉장히 커지고 있습니다. 우리가 잘 알지만 경제가 좀 안 좋아질수록 M&A 시장이 더 커집니다. 그리고 경제가 회복되면은 판도가 달라집니다. 그 전에 M&A를 잘한 회사들과 M&A를 잘 못한 회사들 간에 금융 위기 기간이 끝나고 나면 재계의 판도가 바뀌죠. 글로벌 또 기업들의 판도가 바뀝니다. 그런 것처럼 지금 경기가 상당히 안 좋아지고 있습니다. 그 얘기는 글로벌 시장에 M&A 매물이 굉장히 많이 나오게 될 거고 그런 과정에서 이 GBC 코리아의 M&A 플랫폼 G맵과 그다음에 리플 간에 서로 협력할 수 있는 협력을 잘하면은 굉장한 시너지 효과를 얻을 수 있겠다고 생각이 들었습니다. 그러면서 오늘 이 컨퍼런스가 큰 의의가 있다고 생각을 합니다. 아울러서 제가 간단하게 우리나라에 한국은 원래 규제가 많은 국가입니다. 그런데 규제가 많은 국가라서 한국의 규제 사항을 간단하게 설명드리고 주 요점은 새롭게 이번 5월 10일 날 출범하는 윤석열 정부가 출범하면서 이 디지털 자산에 관해서 여러 가지 진흥책을 공약을 했습니다. 그래서 그동안 지난 5년 동안 정부의 지나친 규제 때문에 암호화폐 산업 또 디지털
자산 산업이 굉장히 어려운 시기를 겪어왔는데 이제 새로 출범하는 윤 정부 하에서는 굉장히 새로운 중흥기가 오고 있다. 그런 면에서 또 GBC 코리아에 내놓고 있는 GMAP과 리플 간에 서로 협업이 되면은 이 새로운 정부에서 굉장한 좋은 일들을 많이 할 수 있을 것이라는 생각이 듭니다. 그 부분을 간단히 제가 소개를 올리겠습니다. 우리가 잘 알지만 여기 보면은 이제 박상계의 난이라고 2018년 1월 11일에 박상계의 난이라는 게 있었어요. 우리 2017년도에 우리가 그러면서 나와있지만 ICO 붐이 일었습니다. ICO 붐이 일면서 굉장히 암호화폐 시장이 대성황을 보일 때 우리나라에서는 2017년 말에 출범한 7년 중반에 출범한 문재인 정부의 법무장관이었던 박상기가 암호화폐는 돌덩어리다, 아무것도 아니다, 암호화폐 거래소를 폐지하겠다 이런 얘기를 하고 이어서 금융위원장도 암호화폐에 대해서 부정적인 견해를 표시하면서 굉장히 여러 가지로 암호화폐가 곤두박질 치기 시작했습니다. 그러다가 계속 이제 그럼에도 불구하고 많은 국제 투자가들이 국제 기관 투자가들이 암호화폐 시장에 이제 몰려들고 그렇게 해서 암호화폐가 다시 게다가 또 디파이 열풍이 불면서 2020년에 굉장히 암호화폐가 붐을 일기 시작하자 또 2020년에 붐을 일기 시작한 2011년에 은성수의 난이라고 그 당시 금융위원장 은성수 위원장이 다시 암호화폐 그래서 폐쇄 발언을 꺼냈습니다. 그래서 한국은 다시 암호화폐가 주저앉기 시작했습니다. 기본적으로 제가 지난 5년을 돌이켜보면은 우리나라의 금융당국자들이 책임지는 자들이 암호화폐가 무엇인지를 인식을 못하고 있었던 것 같아요. 제가 여러 지금 얘기한 분들의 법무장관은 잘 모르지만 금융위원장은 제가 개인적으로 굉장히 친한 분들이에요. 제가 금융을 하니까 자주 만나간 분들인데 이분들이 전통 금융에서는 굉장히 해박하지만은 새롭게 등장한 암호화폐에 대해서는 전혀 이해를 못하고 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 위험한 것으로만 인식을 해서 결국 우리가 지난 5년간 사실은 우리나라 굉장히 어두운 시기를 많이 겪었습니다. 그러니까 주로 이제 겪은 것들이 이런 것들이죠. 암호화폐를 인정하지 않고, 그다음에 그러다 보니까 ICO 암호화폐 공개도 인정하지 않고, 암호화폐 거래는 유사수신 행위를 간주하고, 암호화폐 거래소는 통신 판매업자다. 우리나라 통신 판매업자가 대개 젊은 여성들이 홈페이지에서 옷 같은 거 사고 팔고 하는 그런 것도 통신 판매업자거든요. 이 통신 판매업자는 구청에 신고하면 되기 때문에 수백만 개가 있습니다. 이 수백만 개의 통신 판매업자 중에서 어느 통신 판매업자가 암호화폐를 거래하는 조차도 파악이 안 되고 있는 상황 속에서 거기에 여러 가지 불량 암호화폐들이 거래가 되면서 많은 피해자가 속출하는 걸 했습니다. 그런 과정에서 계속 이걸 중요한 자산으로, 중요한 새로 등장하는 산업으로 보지 않고 단속만 했기 때문에 2017년, 18년만 하더라도 우리나라 빚섬이 거래소 거래량의 세계 넘버1이었어요. 그때는 지금의 업비트보다도 더 순위가 앞서 있었습니다. 그러다가 거의 지금 40위권으로 추락을 했습니다. 저 생각으로는 이런 걸 볼 때 2017년 때 한국의 열기와 세계에서 넘버1, 2를 기록했던 우리나라의 거래소의 위상을 생각하면은 문재인 정부의 말도 안 되는 규제만 없었더라면은 우리나라 지금도 암호화폐나 가상자산 쪽에서 세계에서 굴지의 위상을 유지할 수 있었을 것이라고 안타까운 생각이 듭니다. 그래서 결국은 우리나라 기업들은 거래 기업들은 좀 해외로 나갑니다. 거래소들도 해외로 많이 나갔죠. 네이버가 링크를 해외에서 발행한다든지 카카오가 클레이라고 하는 암호화폐를 해외에서 일본에서 공개한다든지 쭉 거래소뿐이 아니고 쭉 거래소가 많이 해외로 나갔고요. 그뿐이 아니고 암호화폐 회사들도 국내에서 ICO를 못하게 돼 있으니까 거의 해외에서 했습니다. 이것들은 제가 보기에는 한 200여 개가 해외 했는데요. 이 해외에서 하면 제가 조사를 해보니까 해외에서 비용이 굉장히 많이 듭니다. 해외에서 하면 예컨대 거기에서 이제 특히 이제 스위스 같은 데서는 말이죠. 법인세도 내야 되지만 스위스 같은 데서는 그 법인에 근무하는 사람들의 스위스는 우리나라보다 1인당 소득이 3배쯤 되는 나라죠. 한 9만 불 정도 됩니다. 그 높은 연봉의 대표와 임원 등을 현지인과 한국인을 5대5로 고용시키도록 하고 있습니다. 사무실도 엄청나면 제가 스위스 쭉 그걸
몇 번이나 가봤는 한 두어 번 정도 가봤는데 임대료 같은 게 엄청나게 비싸죠. 그러니까 그런 비용들 우리가 거의 200여 개의 우리나라 암호화폐 회사들이 해외에서 법인을 내야 하기 때문에 엄청난 인건비와 국부 유출이 되는 거죠. 그 다음에 기술 유출도 됩니다. 왜냐하면 실제로는 법상으로는 해외에 있는 법인들이 모든 권한을 다 가지고 있거든요. 심지어는 우리나라에서 해외 법인을 세워서 한 코인을 발행한 ICO를 한 회사에서 해외 현지 법인과 국내 회사 간의 마찰로 돈을 가져오지 못하는 그런 일까지 발생을 했습니다. 그런 과정에서 외국에서는 이 암호화폐를 그냥 놔두면 안 되고 필요한 규제는 제도를 도입해서 제도권 내에서 육성해야겠다 움직임이 활발했습니다. 여기 제가 요약 정리해 놓은 것처럼 미국이나 일본이나 영국이나 독일, 스위스 같은 데서는 대체로 암호화폐를 정의를 갖다가 화폐로 보거나 자산으로 보거나 금융상품으로 보거나 이렇게 규정을 하고 거래소도 등록을 받아서 일정한 자격을 갖춘 거래소만 거래하도록 하고 ICO도 허용을 하는 이런 추세로 갔습니다. 그러니까 우리와는 정반대로 간 거죠. 그래서 외국은 그런 식으로 이제 갔는데 우리는 그런 과정에 2021년도에 특검법을 시행하게 됐습니다. 이게 우리가 하고 싶어 한 게 아니고 국제자금세탁방지기구에서 우리가 그 회원으로 가입되어 있습니다. 이런 자금세탁 방지를 위한 법을 만들도록 했기 때문에 만든 건데 이것이 이제 이러다 보니까 암호화폐 산업이나 디지털 자산 산업을 육성하려고 만든 게 아니고 규제를 하기 위해서 만든 거예요. 그러니까 언밸런스한 거죠. 규제와 진흥이 같이 가야 되는데 규제를 위해서 만들었습니다. 가장 중요한 것이 이제 이런 정보보호 관리 체계를 인정을 받고 실명 확인 입출금을 계정을 개설한 거래소만 신고를 받아주는 이런 절차가 있었습니다. 이게 굉장히 중요한 건데 사실 ISM에서 인정받는다면 돈이 엄청 많이 들어요. 보통 한 1, 2억 정도 들죠. 보통 6개월에서 1년이 소요됩니다. 제일 문제가 은행들의 실명 확인 입출금 계정 개설이었는데 은행들이 부담이 너무 크기 때문에 이 책임을 전부 다 암호화폐 거래를 했는데 자금세탁 방지 의무를 소홀히 했다든지 혹은 의심 거래가 있는 경우에는 은행에다 책임을 묻게 했어요. 묻게 하다 보니까 은행들이 실명 확인 입출금 계정을 개설을 안 해주려고 합니다. 그러다 보니까 이것이 어떤 식이 됐냐면은 거의 5곳밖에 지금까지 5곳만 이 신고를 완료하고 24곳은 ISM에서는 인정을 받았는데 24곳은 은행 계정을 개설 못해서 지금 계정 휴업 상태입니다. 이 계정 은행의 계정 개설을 못하면 원화 거래가 안 되기 때문에 코인과 코인 간에는 사고팔 수 있는 코인 거래만 되니까 사실은 수수료가 별로 없어서 지금 완전히 빈사 상태에 빠져 있고 나머지 37개는 폐쇄라는 그런 사태가 발생했습니다. 그런 과정에서 우리는 한국에서는 여전히 굉장히 투자자가 많이 증가하고 해가지고 약 작년 10월 기준으로 571만 명, 복수의 중복을 포함하면 700만 명 정도가 거래를 하게 됐습니다. 그런 과정에서 이제 그런 상황 속에서 특히 아까 한 600만 명 내외 되는 투자자의 절반 이상이 2030이에요. 굉장히 많은 젊은 사람들이 여기에 많은 투자를 했습니다. 그런 가운데 이제 이번에 출범하는 윤석열 정부가 공약을 내놨습니다. 디지털 자산 산업을 육성을 해야겠다 하는 공약을 내놨습니다. 이것이 이제 굉장히 중요한 전환점이라고 생각이 되고 아까 제가 서두에 말씀드렸지만 GBC 코리아에서 지맵을 내놓고 이걸 또 리플과 협력을 해서 사업을 하려고 하는 구상이 지금 아주 굉장히 그동안에 오랫도록 제가 알기로는 우리 이종승 회장님이 암흑기 5년 동안 고생을 많이 해오신 걸 알고 있는데 이제 좀 고생 끝 성공만 하기를 바랍니다. 왜냐하면 일단은 가장 중요한 것 중 하나가 디지털 플랫폼 정부를 구축한다고 했어요. 이거는 굉장히 중요한 건데 지금 에스토니아식으로 간다는 얘기죠. 에스토니아는 우리가 잘 알지만 작은 나라이지만은 에스토니아가 플랫폼 정부를 구축하기 전에는 구축한 이후에 공무원 수를 3분의 1로 줄인 걸로 알고 있습니다. 왜냐하면 예를 들면 디지털 플랫폼 정부가 제일 먼저 해야 할 일이 제가 보기에는 지금 우리가 갖고 있는 주민등록증을 DID로 바꾸는 걸 거예요. 블록체인으로 ID를 이제 발급하죠. 그러면 그걸로 거의 다 세금이다, 부동산 거래다 이런 게 다 처리가 됩니다. 한마디로 굉장히 효율적으로 되면서 지금 비효율적인 정부 체계가 많이 없어지게 스마트 체계로 바뀔 거고요. 이금에도
제가 보기에는 기업들의 엄청난 새로운 기회가 올 것입니다. 그 다음에 중요한 것이 문재인 정부 5년 동안 금지했던 ICO, IEO를 허용한다고 했습니다. 이게 굉장히 중요한 건데요. 그동안에 아까 말씀드린 것처럼 우리나라에 지금 현재 제가 파악하기로는 대체로 암호화폐를 해외에서 발행한 ICO를 한 업체들이 한 200여 개 있고요. 지금 발행을 준비 중인 회사들도 한 200여 개 있는 걸 알고 있습니다. 이 회사들이 이제는 국내에서 ICO를 해도 된다는 거예요. 그리고 국내에서 IEO, 이제 윤 당선자는 IEO부터 먼저 허용한다 얘기를 했습니다. 그러면 이제 ICO는 팩스만 보고 이제 자금을 모집하는 건데 거래소가 중개하는 거래소가 위탁하는 그런 ICO를 IEO라고 하는데 IEO부터 먼저 허용하고 ICO 허용한다 얘기했고요. 그 다음에 공약집에는 나와 있지 않지만 P2E도 허용한다는 발언을 한 적이 있어요. P2E라는 것은 이제 요즘 게임 같은 거 하는데 플레이 투 언이죠. 돈을 벌 수 있는 게임. 아이템 같은 걸 따면 돈을 많이 벌잖아요. 제가 깜짝 놀랐는데 게임에서 아이템 하나에 보통 10만 원이 아니에요. 몇백만 원, 몇천만 원까지 가는 것도 있다고 그래요. 엄청나게 정말 깜짝 놀랐는데 그런 것들을 이제 게임에서 사면은 그 아이템을 사고 팔 수가 현금화 시켜야 되잖아요. 그게 이제 거래소에서 현금화 시키는 거거든요. 그런 것들을 허용하고 심지어는 이제 요즘 흔히들 말하는 그 NFT라든지 메타버스 같은 메타버스 들어가면 이제 아바타들이 여러 가지 뭐 심지어는 뭐 건물도 짓고 사고 팔고 하잖아요. 그 돈을 벌면은 거기 전부 다 그게 전부 암호화폐로 이루어져요. 그 암호화폐들을 다시 거래소에서 현금화하는 거 이런 것들은 이제 가능하게 하겠다고 얘기를 했습니다. 그 다음에 NFT 활성화를 위한 디지털 자산 시장을 육성한다. 그리고 코인 투자 수익을 5천만 원까지는 비과세하겠다는 얘기를 했고요. 그 다음에 디지털 핵심 금융, 이 금융이 굉장히 중요하잖아요. 돈이 바탕이 아까 우리 GBC 코리아나 리플도 다 금융인데 제가 다른 코인들이 전국에 전 세계적으로 코인 한 2만 개 정도 어제 제가 체크해보니까 19,000개 정도 나와 있는데 그중에서 금융을 하는 거는 그렇게 많지가 않아요. 그런데 우리 GBC 코리아와 리플은 금융을 한다는 공통점이 있는데 이 디지털 핵심 금융 생태계를 조성하겠다. 그 다음에 보안도 사이버 보안도 강화한다. 그리고 공약집에 나오지는 않지만은 구두로 말씀하신 것 중에서 디지털 산업진흥청을 만들겠다 이런 말씀까지 했습니다. 이거 보면 이것만 해도 그냥 제가 보기 앞으로 5년 동안에는 우리 디지털 산업, 특히 암호화폐 산업 이게 이제 이름이 암호화폐, 가상자산, 암호화폐라고 했다가 나중에 이제 특근법이 나오면서 가상자산을 했다가 그다음에 작년부터 NFT하고 메타버스가 등장하면서 디지털 자산이라는 말이 이제 자리를 잡고 있는 다 같은 말이에요. 그런데 디지털 산업이 자산 산업이 완전히 새로운 중흥기를 맞이하지 않겠나 생각을 합니다. 근데 이제 더 우리가 신경을 써야 될 과제들이 몇 개 있는데 그 중에 하나는 거래소가 지금처럼 5개 갖고는 안 되겠다는 얘기예요. 일본이 지금 우리보다 하루 거래량이 절반밖에 안 되는데 23개나 거래소가 있습니다. 그거 생각하면 지금 제가 보기에는 우리나라에서 일단 ISMS 인정을 받는 24개 정도는 거래할 수 있도록 인가를 해줘야 된다는 생각을 갖고 있고요. 그 다음에 자산 업권법을 빨리 만들어야 되는데 이 업권법이 왜 중요하냐면은 제가 스위스를 이제 쭈크가 이제 크립토밸리라고 그래요. 크립토밸리에 가면 크립토밸리 어소시에이션 우리 치면 이제 크립토밸리 협회라는 게 하나 있어 하나. 그게 왜냐하면 스위스에 있는 금융당국을 핀마로 갑니다. 흔히들 아마 암호화폐 하는 사람은 전부 다 핀마 가이드라인을 알고 있을 텐데 그 핀마 가이드라인을 누가 만들었느냐? 크립토밸리 협회에서 만든 거예요. 왜냐하면 핀마의 카운터파트가 크립토밸리 협회예요. 협회가 현상을 잘 알기 때문에 가이드라인을 만들어서 핀마에다가 하고 협의를 통해서 확정된 게 핀마 가이드라인이에요. 그래서 뭐 우리가 이제 핀마 가이드라인에서 뭐 유틸리티 코인이다, 코인을 정권의 코인이다, 뭐 이렇게 세 가지로 나누어서 하는 것도 그때 나온 거죠. 그것처럼 카운터파트가 있는 게 굉장히 중요해요. 카운터파트가 되려면 협회가 하나라 돼요. 그걸 갖다 우리 흔히들 셀프 레귤레이션 오거나이제이션이라고 그러는데, 그러니까 우리가 가상자산 협회가 지금 우리나라도 뭐 회사가 한 200여 개 있고 또 한 200여 개 준비 중에 400개지 않습니까? 하나가 있으면은 금융당국이, 정부당국이 그 하나를 통해서 필요한 것은 그 협회에서 규율을 하고 부족하면은 당국이 요청하는 그런 스타일로 가는 거예요. 지금 왜냐하면 은행도 은행연합회라는 게 있고 정권에서는 한국 투자금융협회가 있고 뭐 그런 거 마찬가지죠. 그런데 가상자산, 디지털 자산 쪽에는 제가 알기로는 협회가 한 20개가 넘어요. 심지어는 뭐 회원도 한 10명도 안 되는 협회도 많고요. 이걸 정리가 되고 더구나
이런 것들 아직도 한 군데도 금융당국에서 인가를 해준 데는 없습니다. 제가 보기에는 빨리 이제 업금법이 만들어져서 금융당국 인가하는 협회가 만들어져서 카운터파트가 되어서 SRO 역할을 제대로 해줘야 한다고 생각을 합니다. 그 다음에 이제 그동안에 이제 필요한 규제마저도 도입하지 않았던 거 이런 것들을 이제 필요한 규제는 도입하면서 이제 정리가 돼야 되겠죠. 그 다음에 한 가지 중요한 게 은행이 왜 계정을 개설해 주려고 하지 않느냐. 이게 엄청난 비용과 시설과 사람이 필요한 겁니다. 어떤 사람들이 암호화폐를 거래하는데 이 사람이 자금 세탁 방지 위험이 있나 이런 것들을 조사하는 게 쉬운 일이 아니에요. 전통금융에서는 FIU에서 하죠. FIU가 그래서 존재하는 거예요. FIU에서는 뭐 각 그 FIU 직원뿐이 아니고 대부분 다 파견 직원입니다. 경찰청, 국세청, 검찰청 다 파견 나와서 우리의 금융거래를 매일 들여다보고 있습니다. 여기 나오신 분들 저를 포함해서 금융거래 매일 들여다보다가 이상 징후가 보이면 바로 적발해서 조사에 들어가죠. 좀 여담입니다만 몇 년 전에 감옥에 가서 고생한 최태원 회장이 그래서 적발된 거예요. 이상거래 딱 징후가 발견되니까 조사해 보니까 공금을 이용해서 파정상품 거래하고 있다는 게 드러난 거죠. 그래서 감옥에 바로 간 거죠. 이처럼 개별 은행이 하기 힘든 작업이에요. 그걸 갖다 은행에다가 가상자산을 하라고 하니까 은행들이 겁이 나서 비용이라든지 여러 가지 부담 때문에 나중에 또 적발하지 못했을 때 받을 벌칙 이런 거 생각해서 은행 그 가상자산 거래소에 계정을 개설해 주지 않으려고 합니다. 저는 그래서 감히 주장컨대 우리나라도 이제 가상자산 쪽에서도 가상자산 정보 분석은 VIU 같은 게 하나 필요하다. 거기서 이제 자금 세탁 방지 징후나 의심 거래 세탁 징후를 발견해서 은행에 통보해 주면 되는 거예요. 왜 그런 걸 안 하고 은행 보고 해서 보고하라고. 그건 행정 편의주의적 발상이에요. 이런 것부터 빨리 고쳐져야 한다는 생각이고요. 그다음에 이제 지금 최소한 아까 말씀드린 것처럼 ISMS를 받은 거래소 정도는 인가를 해줘야 된다는 생각이 들고요. 상장도 그래요. 지금 상장을 우리가 이제 일반인 투자자들이 상장이 되어 있는 코인을 이제 안심하고 거래를 해야 되는데 이 상장된 것이 괜찮은지 아닌지를 아무도 안심할 수가 없습니다. 왜냐하면 지금은 상장을 거래소가 나름대로의 가이드라인을 가지고 상장 여부를 결정하다 보니까 이런 일이 생기는 거죠. 심지어는 도덕적 예상충 문제도 있어요. 코인을 많이 상장할수록 그 거래소는 도움이 될 거잖아요. 그러다 보니까 약간 상장해서는 안 될 코인도 상장할 경우도 생길 수가 있겠죠. 그래서 제가 보기에는 지금 이렇게 되면 안 되고 상장 가이드라인 같은 걸 금융당국이 만들고 금융당국이 하는 일은 거래소가 그 상장 가이드라인을 지키고 있나 안 지키고 있나 그런 것만 보면 되는 거예요. 그런 걸 빨리 이제 해야겠다는 생각이 들고 그다음에 마지막으로 특구를 만들어야 돼요. 한국은 왜냐하면은 한국은 뭐 전 세계에서 규제가 많은 나라죠. 제가 금융을 하니까 금융권 조사를 한 적이 있는데 금융권에도 규제가 10,000몇천 건이 됩니다. 우리나라 금융산업이 계속 세계에서 정말 경제는 세계 10위권인데 금융은 30위권을 만드는 이유가 규제 때문에 그렇거든요. 이것도 마찬가지입니다. 그래서 이걸 갖다가 하루아침에 다 규제를 없앨 수는 없기 때문에 이 블록체인이나 암호화폐 관련해서는 특구를 만들어야 돼요. 지금 부산에 특구가 있지만은 아무 유명무실해요. 왜냐하면 특구를 만들어 놓고 아무런 규제 획파라든지 세금이나 이런 혜택을 안 주기 때문에 유명무실합니다. 그래서 앞으로 이제 그런 것들을 제대로 된 특구를 만들어서 좀 그런 특구 내에서는 암호화폐 산업이나 디지털 산업이 융성하도록 지금은 스위스 같은데 그런 거죠. 스위스 같은데 크립토밸리 같은 경우는 바로 쭉 지방정부가 결정하는 거예요. 지방정부가 세금도 결정하고 규제도 결정하고 다 합니다. 제가 쭈꾸를 방문했을 때 쭈꾸의 그 부시장 얘기가 자기들의 법인 세율은 싱가포르하고 경쟁한다는 거예요. 그러니까 스위스 내에 다른 조합 경쟁하는 게 아니고 세계에서 가장 기업하고 좋은 나라가 싱가포르인데 싱가포르하고 경쟁을 해서 법인세를 결정한다 이런 얘기입니다. 우리도 그런 걸 지방자치단체에 이관을 해줘서 특구에는 그런 것들이 이제 그 특구가 있는 지방자치단체장이 알아서 결정하도록 그렇게 하도록 하는 것이 가장 중요하고요. 이렇게 되면 아마 싱가포르 윤석열 정부의 그 동력과 더불어서 앞으로 한 정말 대한민국은 세계에서 제가 가장 항상 늘 꿈을 꾸는 게 이겁니다. 한국이
전통 금융은 세계 30위권입니다. 너무 낙후되어 있고요. 이거는 우리나라 경제는 실물 경제는 10위권인데 금융은 규제가 너무 많아서 그래요. 근데 디지털 금융은 정말 규제를 하지 않으면 세계 디지털 금융의 중심이 되고도 남을 수 있을 정도로 한국은 여건을 갖추고 있습니다. 특히 여기 보시면 하드웨어 쪽은 이게 초고속 통신망이라든지 모바일이나 반도체가 세계 넘버원이고요. 다만 규제 핵파, 인재라든지 금융 이런 것만 있으면 한국이 디지털 금융의 세계 넘버원이 될 수 있는 그런 좋은 여건을 갖추고 있습니다. 앞으로 그렇게 되기를 바라면서 제 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.